सत श्री अकाल टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के नाल। पंजाब नशे का गढ़, गृह विभाग की रिपोर्ट में पंजाब नशा तस्करी में नंबर 1 सूबा। पिछले 4 सालों में पंजाब विचों 46,909 नशा तस्कर ते हज़ारां किलो नशा बरामद। पंजाब के वित्तीय हालातां नूं लैके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल विचकार ट्विटर जंग शुरू। सुखबीर ने ट्वीट किया कि मुलाजमां नूं तनख्वाहां ना देण ते मनप्रीत बादल ने मारिया बहाना, जबकि मनप्रीत ने कहा तुहाडियां गलतियां मैं कर रहा ठीक। सिख प्रचारक रणजीत सिंह ढड्डियां वाले श्री अकाल तख्त साहिब वालों तलब, यानी हरप्रीत सिंह वालों बनाई 5 मैंबरी कमेटी ने 22 दिसंबर नूं ढड्डियां वालियां नूं कीता तलब। पंजाब सरकार के विभाग बिजली चोर, नहीं दे रहे बिजली के बिल। लुधियाना जोन की पुलिस का लगभग 7 करोड़ 3 लाख रुपए बिल बकाया। बिजली विभाग ने अदारियां के बिजली कनैक्शन कट्टे। ते ह्यूस्टन के डिप्टी संदीप सिंह धालीवाल के सन्मान में स्थानक पोस्ट ऑफिस का नाम उन्हां दे नाम ते रखण दा मता पेश। पिता समेत स्थानक सिखां ने कीता धन्नवाद। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब सरकार वालों सूबे विच नशा खत्म करने लई सख्त मुहिम चलाई गई है, पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय वालों जारी हुई रिपोर्ट अनुसार पूरे देश में सब तो ज्यादा नशा तस्कर पंजाब विच ने। रिपोर्ट अनुसार पिछले 4 सालों में पंजाब विचों 46,909 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए ने। नशा तस्करां दी गिरफ्तारियां साल 2015 तो 2018 दरमियान हुईयां। रिपोर्ट अनुसार 2018 विच नशा तस्करां कोलों 21,199 किलो गांजा, 127 किलो हशीश, 481 किलो हैरोइन, 57,400 किलो चूरा पोस्ट से 83 लाख के करीब नशे के कैप्सूल पकड़े गए। इस साल 2017 विच नशा तस्करां कोलों 1871 किलो गांजा, 406 किलो हैरोइन, 129 किलो हशीश, 505 किलो अफीम, 41,746 किलो पुकी ते 35 लाख के करीब नशे दीयां गोलियां बरामद हुईयां। यह रिपोर्ट पंजाब सरकार के उन्हां दावियां दी पोल खोलदी है जिस विच पंजाब के मुख मंत्री नशे का लक तोड़न की गल करते हैं। सरहद पार पाकिस्तान वाले पासे तो लगातार नशे की सप्लाई हो रही है ते देश विच ड्रग्स सप्लाई लई पंजाब ट्रांजिट पॉइंट बनया होया है। पूरे देश विच नशा सप्लाई लई पंजाब बदनाम हो रहा है। दूजे पासे यह रिपोर्ट यह दर्शाउंदी है कि पंजाब विच नशे की मंग वध रही है। पंजाब की जवानी नशे नाल खोखली हो रही है। श्रोमणी अकाली दल के स्थापना दिवस मौके पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ते केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दरबार साहिब नतमस्तक हुए। इस दौरान सुखबीर बादल ने जोड़ियां की सेवा निभाई ते हरसिमरत कौर बादल ने लंगर घर विच सेवा की। दस दईए कि 14 दिसंबर यानी कि परसों अकाली दल अपना 100वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसनों लैके अकाली दल वालों समागम शुरू कर दिते गए जो कि अगले 2 दिनों तक जारी रहणगे। देखो मनुख दा जीवन जिहड़ा ना उहदा कर्म ही सेवा है। सेवा ते सिमरन साडे जिंदगी का एक बहुत बड़ा आधार है और जदों असीं सेवा सिमरन च जुड़ के रवांगे तो सानू जीवन के फलसफे की समझ आउंदी रहेगी। धन गुरु नानक साहब जी ने आप जिथे किरत की, नाम जपिया, वंड के छकिया, उन्होंने सारे नूं उपदेश दिता किरत करो, नाम जपो ते वंड के सको। साथ सेवा की सफल है जे सतगुरु का मन मन्निया। जब सतगुरु का मन मन्निया तो पाप संभल पन्ने। सो मैं समझदी हाँ कि ये गुरु की किरपा ही है कि जिस दे मस्तक विच भाग दे विच कोई सेवा आ जाए वो जिन्नी भी सेवा कर ली जाए थोड़ी है। सो मैं गुरु रामदास जी का धन्यवाद करती हैं, धन गुरु नानक साहब जी का शुकराना करती हैं जिन्होंने सानू जीवन काल दे विच ये घड़ियां जड़ियां दित्तियां हन कि असीं सारे रल के संगती रूप विच कुर्बानियां भरी जो साडी जथेबंदी है श्रोमणी अकाली दल की ਉਹਦੇ अनंत सेवक बन के गुरु साहब जी की असीं सेवा कर सकीए। सो वाहिगुरू अगे अरदास है कि सारी जथेबंदी अज प्रधान साहब भी, सारे जिन्ने भी अहुदेदार भी, जिन्ने सेवादार है वो इत्थे गुरु घर च आए है। मैं समझदी हाँ जिहड़े संगतां इत्थे रोज़ सेवा करदियां वो धनता दे योग हन, वो वडभागी हन। तो वाहिगुरू ने जे सानू किते सवास दित्ते है, जे किते घड़ी दित्ती है, जे समा दिता, परमात्मा सफल करे तो असीं सारी तिन्ने दिन जड़े है वो सेवा च जुट के अपना जीवन जड़ा है वो लाहा लै सकीए। वो भी अपने है जी। नहीं जी, टकसाली अकाली कौन? वो कहते मैं श्रोमणी अकाली दल दा, फिर टकसाली च क्यों जाणगे? चलो उन्होंने मैं उन्होंने बारे कुछ नहीं कहना। साडे वड्डे भरा ने, सत्कारयोग ने, साडे बहुत माणयोग शख्सियत है, असीं उन्होंने बारे कुछ नहीं कहना चाहते। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल वालों लाए गए इल्जामां ते कैबिनेट मंत्री बलबीर सिद्धू ने वड्डा चैलेंज दिता है। उन्होंने कहा कि जे सुखबीर बादल कोल कोई सबूत है तो पेश करे। अपने ते लगे इल्जामां का जवाब देंदे बलबीर सिद्धू ने कहा कि 10 साल सुखबीर बादल ने पंजाब नूं लुटिया है। हुण कांग्रेस सरकार उस नूं ठीक करन दी कोशिश कर रही है।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਬਾਰੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਸਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰੂਫ ਤਾਂ ਕਰਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ। ਮੈਂ 3 ਟਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ 14 ਤੋਂ 17 ਹੋਈ, 17 ਤੋਂ 28, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 38,000 ਤੇ ਹਰਾਇਆ। 14,000 ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਹਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 60% 80,000 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੱਜ ਤਾਂ ਬੋਲੇ, ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, 1000 ਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਲਕੋ ਵਾਲੇ ਜਾਂ NK ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੇ ਠੀਕਰਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 5 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਥਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਸੱਦਾ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 5 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਦੇ ਟਰਸਟ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਸੰਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਲੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ TV 84 ਦੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਹਾੜ ਵੀ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਥਰੂ ਫਰਾਈਡੇ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਾਧਿਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੈਕਸਸ ਦੇ 7ਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਲਿਜ਼ੀ ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਫਲੈਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 315 ਐਡਿਕਸ ਰਿਵੈਲ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਫਲੈਚਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਫਲੈਚਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ 5, 2019 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਲਿਜ਼ੀ ਫਲੈਚਰ ਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਗਰੈਸ਼ਨਲ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਫਲੈਚਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 98 ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨਸ ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ www.sikhcoalition.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 27 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਿਲਚੀਆਂ ਦੇ 35 ਸਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਵਦੀਪ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਵਦੀਪ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ PR ਸੀ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 21 ਸਿੱਖ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਸਾਰਾਗੜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਰਾਗੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ 21 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੋ 1897 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਕੈਪਟਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਾਵੀ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਸੀ 21 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਜੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਾਵੀ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੈਲਿਊ, ਸ਼ੇਅਰ ਹਿਸਟਰੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ इंग्लैंड ਦੇ ਵਿੱਚ। सर इंग्लैंड में देखा गया, जब फिरोजपुर में आप आए, अलग से क्या मतलब कुछ ऐसा देखने को मिला जो आपको प्रभावित किया, अच्छा लगा? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਾਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਮ how do you feel? Wonderful experience to be here with my delegation from Britain, and thanks to the Saragara Foundation as well. We're paying tribute and remembering the 21 heroes who fell at Saragari, and it's giving us a wonderful opportunity to experience more of the Sikh culture, Sikh faith and Sikh traditions, which is very educational for all of us, and we value your friendship and the welcome that you have given us here. Thank you. ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੋਟਲ 51 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ 97 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਾਡਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ 64 ਕਰੋੜ ਆ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ 7.22 ਕਰੋੜ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.39 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ, ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ PSPCL ਦੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਕੂਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 7.22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਅਮਾਊਂਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਸਟ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੈਨ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਦੰਦ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜੜ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਪਨੀਤ ਕੌਰ ਖੁਰਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 5000 ਲਊਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਜੜਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 5 ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਚੱਲ ਇਹ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, 2 ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੁੰਡਾ ਵਗ ਗਿਆ, ਗੁੱਡੀ ਵਗ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਛੱਡਤੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਰਹਿ ਹਜੇ। ਜਦ ਸੂਈ ਜਾ ਕੇ ਚੁਭੀ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੂਈ ਅੰਦਰ ਵਾਗੀ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ
ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜੀ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇਲਾਜ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 26 ਸਾਲਾ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਟੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਖੋਵਾਲ ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬੰਟੀ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਸਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਦਾਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁੰਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ? ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਲੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਲੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੀ ਉੱਪਰ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ-ਈ ਕਤਲ, ਅਗਵਾ, ਫਿਰੌਤੀ ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸਨ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਬਾਲਗ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 46,909 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਾ ਬਰਾਮਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਹਾਨਾ, ਜਦਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ। ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ। ਤੇ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼। ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ